മഹനീയമായ തന്റെ ദിവ്യജ്ഞാനത്താൽ തന്റെ ആത്മീയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനായി മാമോദീസ എന്ന് കുദാശ ഏർപ്പെടുത്തി അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച അവധനീയ സത്യപ്രകാശമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. തനിക്ക് ഈ സമയത്തും സകലപെരുന്നാളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആയുസ്സോടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയും സ്തുതി ബഹുമാനവും ആരാധനയും അങ്ങേക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. Glory to Christ, the true and ineffable life, who by his glorious wisdom set apart and purified the mystery of baptism for the spiritual growth. O Christ our God, you have gathered us together, we who have gone astray in sin, and invited us to observe your holy commandments. You have introduced us to your spiritual flock, and by the life-giving voice proclaimed and said, wash yourselves and be pure. Wash away any iniquities from your heart, and you have fulfilled this by leading us to the floods of salvation and to the spring of life. At this time, O Lord, bless these your servants who have approved you to receive the sign of life, so that it may preserve them. Introduce them to your flock and number them among your sheep. Sign them with the light of your countenance. Make them daughters to your Father and worthy of a new life. Remove the old self from them and clothe them with the imperishable robe. Give them full growth and stature, so that through a calm and quiet life they may be worthy of a good and Christian end. We offer up glory and thanks to you, to your Father and to your Holy Spirit, now and always, forever and ever. ഇവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്നാൽ മുദ്രപ്പെടുകയും നിന്റെ ഭവനാവകാശത്തിന് ചേരുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധ കൽപ്പനകളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. Deva
sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we all shall walk in the newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, but he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all. For the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead, indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗനായ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രക്ഷാ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും ശരീരം ധരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജീവനോചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമാകുന്ന യേശുതമ്പുരാന്റെ മനുഷ്യാവതാര നാളുകളിൽ ഈ പ്രകാരം സംഭവിച്ചു. സംശയിച്ച ജനമെല്ലാം മുകളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് മാമോദീസ നൽകുന്നു. എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ ബലവാനായവൻ വരുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ ചെരുപ്പുകളുടെ വാതിലഴിപ്പാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവോടും അഗ്നികൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാമോദീസ നൽകും. ഒരുവൻ വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവോടും എഴുതിരിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ജഡവും ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതും ആത്മാവുമാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചരുളി ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ സർവവിശുദ്ധിയിൽ വീണ്ടും നീതീകരിക്കണമേ. വീണ്ടും ജനസ്നാനത്തിനുള്ള യോഗ്യയാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷകനുമായ യേശു മിശിഹായുടെ മുഖാന്തരം പാപമോചനത്തിന് ഇവരെ അർഹരാക്കണമേ. നിനക്കും നിന്റെ ഏവരാധനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും യോഗ്യമാകുന്നു.
ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. പകരബുദ്ധിയും അഹങ്കാരഭാവനയും നീ ശാസിച്ച് നിന്റെ നാസീവഞ്ചകാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് സൗന്ദര്യാക്കണമേ. അല്ലയോ ശുദ്ധാത്മാവേ, പരിപാലിക്കുന്നതിനായി നീ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. ദൈവസൃഷ്ടിയെ നീ സമീപിക്കരുത്. എന്നാൽ നിശാചകളുടെ അധിവാസ സ്ഥലമെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവാ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശബ്ദം ചെയ്യിക്കുന്നു. അശുദ്ധാത്മാവേ, നീ സമൂലം വേഗത്തിൽ നീ ശേഷം നീങ്ങി പോകുക. മത്സരിക്കരുത്. നിന്റെ കൈപ്പണിയായ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തിരുനാമത്തിൽ മുദ്രയിട്ടുകൊണ്ട് സരസ്വത ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. വക്രബുദ്ധിയും അഹങ്കാരമാകെ നീ ശാസിച്ച് നിന്റെ ദാസിയെ അജകാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് സൗന്ദര്യാക്കണമേ. അല്ലയോ അശുദ്ധാത്മാവേ, പരിപാലിക്കുന്നതിനായി നീ ഭയപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. ദൈവ സൃഷ്ടിയെ നീ സമീപിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ വിശ്രാന്തിയുടെ അധിവാസ സ്ഥലമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുന്നു. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശബ്ദം ചെയ്യിക്കുന്നു. അശുദ്ധാത്മാവേ, നീ സമൂലം വേഗത്തിൽ നീ ശേഷം നീങ്ങി പോകുക. മത്സരിക്കരുത്. സാത്താനെയും നിന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളെയും ദൂതന്മാരെയും നിന്നിലുള്ള സകല ഭയത്തെയും നിന്റെ സകല വഞ്ചനയെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സാത്താനെ നിന്നെയും നിന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളെയും ദൂതന്മാരെയും നിന്നിലുള്ള സകല ഭയത്തെയും സകല വഞ്ചനയെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സാത്താനെ നിന്നെയും നിന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളെയും ദൂതന്മാരെയും നിന്നിലുള്ള സകല ഭയത്തെയും സകല വഞ്ചനയെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ നബിയന്മാരും സ്ലീഹന്മാരും മുഖാന്തരം ദൈവികമായി നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല പ്രദേശങ്ങളിൽ ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിന്നിലും പരിശുദ്ധ നബിയന്മാരും സ്ലീഹന്മാരും പിതാക്കന്മാരും മുഖാന്തരം ദൈവികമായി നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല പ്രദേശങ്ങളിലും ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ നബിയന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മുഖാന്തരം ദൈവികമായി നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല വിദേശങ്ങളിലും ചേർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാത്താനെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, മശിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. സാത്താനെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, മശിഹായെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. സാത്താനെ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ച് മശിഹായെ എന്റെ രക്ഷിതാവായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുന്നു. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിലെയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും Yeah.
പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധയുടെ നാമത്തിൽ നിത്യജീവനായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു.
പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി ഈ മാമോദിസ വെള്ളത്തിന്മേൽ ആവസിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നാഴികേറ്റ ഭയങ്കരവും ഈ സമയത്ര സമർപ്പണവുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ അടക്കത്തോടും ഭക്തിയോടും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. പുത്രന്റെ മരണത്തെയും ഉത്ഥാനത്തെയും ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്ന വെള്ളവും വെടിപ്പാക്കുന്ന വെള്ളവും അവന്റെ ആത്മശരീരങ്ങളുടെ ബാലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബന്ധനങ്ങളെ അടിക്കുന്നതും വിരകളെ ക്ഷമിക്കുന്നതും ആത്മശരീരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും പുത്രസ്വീകാരത്തിന് നല്ലവരും നാശരഹിതമായ വസ്ത്രവും വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതുക്കവും വെള്ളം നിന്നെ കണ്ടു കർത്താവേ, വെള്ളം നിന്നെ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു. വെള്ളത്തിന്മേൽ മുഴങ്ങി മഹത്വമുള്ളവനായ കർത്താവ് വെള്ളത്തിന്മീതെ ഗർജിച്ചു. നിത്യജീവന് വേണ്ടി
എലിസബത്ത് മാമോദിസ മുങ്ങുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധമായ മുദ്രയും അടയാളവും പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ. ഈ മൂറോന്തരത്താൽ ആത്മീകമായ സകലവിധ പരിമളവാസനകളായ വൃദ്ധകളിൽ പ്രതികൂല സൈന്യങ്ങൾക്ക് പീഡനാഥരായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇനിയും ദുഷ്പ്രഭുക്കളെയോ അന്ധകാര ശക്തികളെ ഭയപ്പെടുവാനിടയാകാതെ നിന്റെ നേതൃത്വം നടക്കുകയും പ്രകാശപുത്രരായിട്ടിരിക്കുകയും നിന്നിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളം മുദ്രയും വിശുദ്ധാത്മ നൽവർത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ വിശുദ്ധ മൂറോനാൽ എലിസബത്ത് നിത്യജീവന് വേണ്ടി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധയുടെ നാമത്തിൽ മുദ്രബദ്ധപ്പെടുന്നു. Amen.
ഈ നിന്റെ ദാസരെ പ്രഭുവും മഹത്വം കൊണ്ടും കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലെ പിരികലും തിരുനാമത്തിന് യോഗ്യമായി തീരുമാനം ചെയ്യുമാറാണമേ. ഹോശോ വഹുകൂലെ സുബാന്യോയ്മേ. ഈ കിരീടം നീക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നിന്റെ ഭക്തിയുടെ സഹായം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പന്നിനായ പുത്രൻ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. നീ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഉപകാരങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഉപദ്രവങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാമോദിസ എന്നേക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാവിശ്യങ്ങളുടെ പാപപരിഹാരപ്രദമായ മാമോദിസയിൽ നിന്ന് അതിന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കുർബാനോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടെ പോകുക. ആമേൻ. അഭ്യർത്ഥന തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്ന് മാമോദിസ കൂദാശ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം
അറിയിക്കട്ടെ. ഇടവകളുടെ എല്ലാ ആശംസകളും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായി തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഈ വിശുദ്ധ കൂടാശയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ഹൃദാസനത്തിലായിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദനത്തിന് വളരെ തിരക്കുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുവാനും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനും ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുവാനും അവിടുന്ന് നമ്മളോട് കാണിച്ച ഈ സന്മനസ്സിനെ പ്രത്യേകമായ ഓർക്കുന്നു. ഭവനക്കാരുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധമായ സ്നേഹവും ആദരവും അഭിനന്ദനത്തിന് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ കുദാശയിൽ നമ്മോടൊപ്പം സഹകാർമ്മികരായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രകാശിനെയും പ്രത്യേകമായ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ. ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവത്തിനാൽ വാഴ്ത്തത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇടപെടൽ പേരിൽ അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശാരീരമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവത്തിനാൽ കരുണ തോന്നി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ ആദ്യോടൊപ്പം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവത്തിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും മതഹാൾ ശുശ്രൂഷിച്ച പേരെയും അതുപോലെ തന്നെ ലഭിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവത്തിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട തലത്തൊട്ട അമ്മമാരും മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മൂർണ്ണത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അത് കഴുകി സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് പരിശുദ്ധാമൂർവം വിഷയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേരെടുത്ത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് അമൂർവം പോകുന്നതല്ല. അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ദേഹങ്ങളിൽ പറ്റും. നമ്മളത് വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ആ കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. തലത്തപ്പോൾ തൊട്ട അമ്മമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സത്യ ആരാധനയിൽ ദൈവിക സ്നേഹത്തെ വളർത്തുവാനൊക്കെ ഉള്ള കൃപ ദൈവത്തിനാൽ പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക. അത് വിസ്മരിച്ചു പോകുവാനൊക്കെ ഇടയാവരുത്. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും ഈ കുടുംബത്തെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഇടവയിൽ നിന്നും വിധവകളിലൊക്കെ ആയി പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരെയും പ്രത്യേകമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദനത്തിനുമേൽ കൈവന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും റിസപ്ഷൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന